इन्हां दी छोटी बेटी का नाम रिपका, ये पिंड मरड़ी तो आए। बच्ची की गवाही है छोटी दी कि ये बच्ची 4-5 महीने की हो चुकी है। जब बच्ची 2 महीने की सी ते बच्ची के पेट में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन रहिंदी सी और बुखार बहुत तेज़ रहिंदा सी। दवाई लगातार लेंदे रहिंदे सी पर बच्ची नूं कोई भी फर्क जड़ा नहीं सी पैंदा। फिर जब लगातार चर्च आउंदे रहे, प्रभु के दास बीमारियां नूं डांटदे सी, ये लगातार अपनी बच्ची वास्ते रिसीव करते रहे, घर जाके प्रार्थना करते रहे, वचन पढ़ते रहे। जिस तरह संत सिखाते रहे, बाइबल पढ़ो, रोजे रखो, तुसी आज़ाद किए जाओगे। लगातार मेहनत करते रहे। वो बच्ची 5 महीने की हो चुकी और 3 महीने हो चुके हैं जी बच्ची है बिल्कुल बुखार की प्रॉब्लम तो और इन्फेक्शन की प्रॉब्लम तो बच्ची आज़ाद है। इस महान कृपा वास्ते प्रभु जी और प्रभु जी के दासां दा दिल तो धन्नवाद करदे। सब भैन भाई जोरदार तारीफ करेंगे। आमीन। हालेलुया। हाँ जी, नेक्स्ट। बस हालेलुया। हाँ, नेक्स्ट गवाही। प्रॉफिट जी सिस्टर नाम हरजीत कौर है, शहर वेरका तो है। गवाही इन्हां दी मम्मी दी है कि इन्हां दी मम्मी दा एक्सीडेंट होया सी और चूले दी हड्डी जड़ी टुट गई सी और 2 साल हो चुके सी और लगातार महंगियां दवाइयां लैंदे सी पर जड़ी लत्त दी दर्द है, पूरी लत्त जड़ी एक्सीडेंट दे कारण चूला टुटन दे कारण दर्द हुंदी रहिंदी सी। कदे भी फर्क जड़ी 2 साल तो लगातार दर्द हुंदी हो, जद भी जिन्नी महंगी मर्जी दवाई खा लैंदे सी पर दर्द जड़ी कदे भी नहीं सी हटदी। फिर लगातार चर्च आते रहे, जिस तरह प्रभु के दास सिखाते रहे उस तरह लगातार वचन पढ़ते रहे, प्रार्थना करते रहे और वचना दे विच मांगते रहे कि प्रभु जी मेरी लत्त दी पेन जड़ी तुहाडे नाम दे विच भस्म हो जाए। पिछले बुधवार प्रभु जी के दासां दी इन्हां दे घरे मीटिंग सी और उस जगह ते ना ब्लैस ऑयल लगाया और जो 2 साल तो लत्त दे विच दर्द हुंदी सी वो तो प्रभु जी ने इन्हां दासां दे द्वारा वचना दे द्वारा इन्हां दी मम्मी नूं छुटकारा दिता और जो उन्हां कोल हाकी तो बिना घर दे विच भी चलिया नहीं सी जांदा, उस दिन ते हाकी तो बिना ही चल फिर रहे हैं ते दर्द तो बिल्कुल एकदम आज़ाद हैं। डॉक्टरों ने ऑपरेशन दस्या सी पर इन्हां ने ऑपरेशन नहीं करवाया। ऑपरेशन तो प्रभु जी ने इन्हां दासां दे द्वारा वचना दे द्वारा सिस्टर नूं बचाया और जो लत्त दे विच लगातार दर्द रहिंदी सी उन्हां तो इन्हां नूं आज़ाद कीता है। इस महान कृपा वास्ते प्रभु जी और प्रभु जी दे दासां दा दिल तो धन्नवाद करदे। सब भैन भाई जोरदार तारीफ करांगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे भैन भाइयों जै मसीह दी, रब दे दासां नूं जै मसीह दी। नाम मेरा जसप्रीत कौर आ, पिंड मेरा हरियां। ये गवाही है बच्ची का नाम सिमरन, पिंड इहदा हरियां। गवाही दी इस तरह कि इन्हां दे ना दादू जी इन्हां दे गए सी कंटीन गए सी ते ओह ना उत्थे पता नहीं उन्होंने की होया ते ओह खड़े खलोते ही डिग पे ते वावा चिर बोले नहीं, वावा चिर मतलब बेहोश जे होए रहे ते इन्हां नूं बहुत ज़्यादा हफड़ा दफड़ी पै गई ते इन्हां ने की कीता कि इन्हां ने सारे जने ने उहदे लई मिल के सारे जने दियां भूइयां ने भी इन्हां दे सारे परिवार ने उहदे लई मिल के प्रार्थना कीती ते जदों प्रार्थना कीती ते फिर वो थोड़ी देर बाद वो सही हो गए। इसलिए प्रभु दा ते प्रभु दे दासां दा ते सारे भैन भरावां दा धन्नवाद करदे ने। सारे भैन भाइयां जै मसीह दी, रब दे दासां नूं भी जै मसीह दी। दूसरी गवाही इन्हां दे जीवन दी गुड़िया दे पापा दी आ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਲੜ ਕੇ ਤੇ 10,000 ਦਾ ਫੋਨ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ बहुत ज़्यादा इन्हें घर कलेश पई ते रात को ये गुड़िया आई 8-9 बजे। ये गुड़िया कह लगी कि आंटी मेरे ना पापा लिए प्रार्थना करियो। तो बहुत ज़्यादा शराब पीन डे तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी करन डे आ। तो मैं क्या कोई गल नहीं है, मैं क्या असीं दुआ करांगे उन्हां लई।
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ 2 ਦਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਡੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਇਹ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਦੋ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਇੱਕ ਭੂਈ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਗੁੜੀਆ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੀ 3 ਘਰ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਇੱਕ ਉਹ ਗੁੜੀਆ ਸਾਡੀ ਹੋ ਰਿਹਾ 3 ਘਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੇ ਥਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਨਾ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਤੀ ਪੈ ਗਈ ਇਨਵੇਟਰ ਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਬੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਕੀ ਕਰਨ ਡੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਰਾਂ ਤੁਰਨ ਡੇ ਸੀ ਲਾਉਣ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਬੱਤੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਬੱਤੀ ਪੈ ਗਈ ਦੋਵੇਂ ਇਨਵੇਟਰ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਤੀ ਪਈ ਤੇ ਇਹ ਵਾਕਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਡੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਗੁੱਡੀਆਂ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਉਂਗਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੀਰਾ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ 8:30 ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਤੀ ਪਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਸੰਤ ਆਏ ਗਏ ਸੀ ਭੈਣ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਘਰੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਧਰੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰੇ ਚਲ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਤ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਬੱਤੀ ਬੜੀ ਪੈ ਗਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਓਹੋ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਕੰਮ ਵੱਡਾ ਸੀ ਤੇ ਚਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਵੈਸੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਂਗਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉਂਗਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਢੀ ਗਈ ਕੱਟੀ ਗਈ ਆ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਉਂਗਲ ਦੀ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀਰਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਤੀ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੁੜੀਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਚੰਬੜਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਹੱਥ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮੇਰੇ ਲਈ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੇ ਵਾਕਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੁੜੀਆ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਗਈ ਤੇ ਪਾਪਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਚੰਬੜਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਬੱਚੀ ਸੀ ਇਹਦੀ ਭੂਈ ਦੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਬੜਦੇ ਜਦੋਂ ਤੜਫਣ ਡਿਆ ਸੀ ਬੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੈਣ ਡਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਡਬਲ ਬੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣ ਡਈ ਉਹਨਾਂ ਦਵਾ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੂ ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਪਾਪਾ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਲਾਮ ਤੇ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ ਉਂਗਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਤੀ ਪਈ ਸੀਰਾ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਵਢਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਡੀ ਦੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਬਚ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਮੁੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਧਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚਰਚ ਤੇ ਅੱਧੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਮੁੜ ਕੇ ਹਟ ਗਏ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗੁੜੀਆ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਖਰਾਬ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਸਰਾਗ ਬੰਦ ਇੱਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਇੰਨੀ ਕਿ ਭਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂੰਝਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂੰਝਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਾ ਜਦੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋਗਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਡੈ ਪਏ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਚੁੱਕਣਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੈਸੇ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨਫ਼ਰਤ ਅੱਖ ਤੋਂ ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਆਪ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਦੀ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਖ ਫੇਰ ਭਰ ਜਾਂਦੀ 5 ਅੱਖ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਅੱਖ ਭਰ ਜਾਣੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਧੋਤਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 3000 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਣਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਰਾਗ ਖਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਅੱਖ 'ਚ ਸਲਾਈ ਮਾਰਨੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਚੁੱਕਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖ 'ਚ ਮਾਰਨੀ ਸਲਾਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਚੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਮੰਮਾ ਨੇ ਸੁਣਾ ਖਲਾਉਣਾ ਕਿ ਦੀਦੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਖ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਭੂਈ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦਾ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਿਖਾਲੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 2 ਬੱਚੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁੰਡੇ 'ਚ ਤੇ ਉਹ 2 ਬੱਚੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ 2 ਬੱਚੇ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ
ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਤਪਾਲ ਜੀ ਗਏ, ਸੰਤ ਭੈਣ ਜਗੀਰੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ 4 ਜਣੇ ਆ, ਭੈਣ ਕੁਲਦੀਪ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਸੰਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਹ 2-3 ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਈ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਸਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਅੱਖ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਬਣਾਈ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਇਹ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਆ। हालेलुया, हालेलुया। देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब, ओ देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम। रोगों से बातें आराम, यीशु मसीह के नाम से देखो कैसे, कलीसिया तालियां दराल, देखो कैसे अजब हुए काम। लंगड़े चलते गए, बहरे सुनते गए, लंगड़े चलते गए, बहरे सुनते गए, रोगी रोगों से बातें आराम, यीशु मसीह के नाम से देखो कैसे, तालियां का कैमरा कमा, अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम। तारीफ करो जीसस दे वास्ते, हीलिंग दे वास्ते, बिजली तो बचाया, आजाद किया और आज टेस्टिमनी लिए खड़े हो चुके यीशु मसीह का नाम च मांगते हैं। आमीन और तारीफ जोर दे नाल। नेक्स्ट गवाही सब ने दिल खोल के गवाही देनी है। दिल खोल अज यीशु जी दे गीत गावांगे। जिन्हें लोग गवाहियां देंगे अगली गवाहियां फिर बननी शुरू आ। आमीन। नेक्स्ट गवाही एक मैक दो सिस्टर दे वास्ते, एक मैक दे दो। हाँ हाँ, अपना नाम, अपना एड्रेस, किस जगह तो है और बड़े अच्छे ढंग ना अज अपन सारिया गवाहियां खोल देना। हाँ कैमरा इधर कर दो। मेरा नाम किरणजोत कौर आ, ਅਸੀਂ ਮਜੀਠੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਜੀਠੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਹੋਰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ, ਬੁਆ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਆਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੈਸੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵਾ, ਅੱਜ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ 12 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਕਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ ਵਾ। 2 ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਕੋ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੀ ਗਈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਾਥ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਖੁਦਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੀ ਵਧਾਂਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸਾਲ ਭਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਗਲੇ ਨੂੰ ਪੱਟਾ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਵਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਮਸਾਜ ਵੀ ਕਰਾਈ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਲੈ ਆਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਬਸ ਉਹੀ ਦਿਨ ਉਦਣ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਨਾਂ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਮਜੀਠੇ ਦੀ ਕੋਈ ਭੈਣ ਆ, ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਸਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਆਈ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਮਲ ਦੇ ਪਾਪਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਚਣਾ ਹੈਗਾ, ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ।
ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਗੇਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਹੀ ਬੂਆ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਹੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭੈਣ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਰੋਈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸੰਤ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬੂਆ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਸੇਸ ਨਾਗ ਕੇ ਨਿਕਲੇ, ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਮਾਰੇ ਸੀ ਧੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਧੋਣ ਨਾ ਠਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਹਿੱਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਕਿ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਈ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਲੇਟਦੀ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਵਾਲ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਤੇ ਪੇਲਦੀ ਰਵਾਂ। ਤੇ ਬਸ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ। ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕਿ ਉਸੇ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਮਰਦੀ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਹੱਸਦੀ ਗਈ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਈ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚ ਬੂਹੇ 'ਚ ਡਿੱਗੇ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਓਕੇ, ਆਂਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹਾਂ। ਡਿੱਗ ਪਏ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੋ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸਰਵਾਈਕਲ? ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਮੰਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ ਵਾ? ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੰਗਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਦੇਖੇ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਰੁੱਲ ਗਈ ਆ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ। ਇੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਧੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਈ ਆਖੇ 3 ਥੈਪਿੰਗ ਕਰਵਾ ਵੱਡੇ ਸ਼ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਅਪ ਡਾਊਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ 1 ਪੰਜੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਅੱਖ ਦੀ ਚਮਕ ਨਾ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਰ। ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਇਦਾਂ ਛੂ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ। 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਰਵਾਈਕਲ ਇੱਕੇ ਪੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਛੂ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਚੰਗਿਆ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਗਵਾਹੀ, ਹੋਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਸ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗਾੜੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਮੇਰੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਲਾ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹੈਗੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਗਾੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਗਾੜੀ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਅਜੇ ਮੈਂ 20 ਰੋਜ਼ੇ ਸਾਰੇ ਰੱਖੇ ਸੀ, 20 ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਫਾਈਲ ਗੁੰਮਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2019 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜੀ। 2019 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਰੁਕਿਆ ਸੀ? 9-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ 9-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕੀਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਮਾਰੇ, ਬੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਾਰ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਗਾੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਫਾਈਲ ਨਿਕਲੇਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਕੱਢਣੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿੱਧਰੋਂ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 5:30 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਵਾ ਹੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੀ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਾਈਲ ਵੀ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਉਹੀ ਆਸ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਗਰੀਬ ਆਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਵਾਰਸ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ
ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ 1.5-2 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੰਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਾ- ਲੱਡੂ ਵੀ ਰੁਕਿਆ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਰੁਕੀ ਆ। ਲੱਡੂ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਰੁਕੇ, ਕਰੋ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਨਾਲ। ਰੁਕੀ ਸਾਡੀ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਲੱਡੂ ਵੀ ਰੁਕੇ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਰੁਕੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਆਮੀਨ। ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਹੋਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਡੂ ਵੀ ਖਵਾਵਾਂਗੀ, ਹਾਂਜੀ, ਮਿੱਠਾ ਹਾਂਜੀ। ਮੂੰਹ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਇੱਕ ਕਿ- ਗਵਾਹੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿਵਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਆਸ਼। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲੀ ਗਵਾਹੀ ਦਾ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ- ਕੱਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਮੈਂ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਗਾੜੀ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਬੂਆ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬੂਆ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਐਕਟਿਵਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਐਕਟਿਵਾ ਲਿਆ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਆਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਬੂਆ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਕਟਿਵਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ ਆ। ਯੈਸ, ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ, ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਾਦੋ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੀ ਉਹ ਦਾਦੋ ਹੁਣ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਬਸ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਮੇਰੀ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੈਗਾ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਜਾਣਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਜਲਦੀ ਨੂੰ, ਲਿਆ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ, ਬੁਆ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਚੱਲ। ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਕੀ ਆ? ਆਪੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਗਰਾਈ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੀ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੇਖੋ, ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਸੂਲ ਆ, ਦੋਗੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਵਾਂਗਾ ਕਿ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਭਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਭਵਨ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲਵਾਏਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਸਵੰਧ ਪਹਿਲੇ ਕੱਢਾਂਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਖੁਦਾ ਦਾ 500 ਰੁਪਇਆ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਗੱਲਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਆ ਤੇ ਬਸ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਈਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਨੇ, ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ 2 ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਸੀਹ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਾਂ। ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਾਂ। ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਆਨੰਦ ਯਿਸੂ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕੋਇਆ। ਤਾਲੀਆਂ। ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਆਨੰਦ ਯਿਸੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ, ਆਨੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖੋਇਆ। ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਇਆ। ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਆਨੰਦ ਯਿਸੂ ਨੇ, ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕੋਇਆ। ਜੋ ਆਨੰਦ ਯਿਸੂ ਨੇ, ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕੋਇਆ। ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਦਿਲ ਤੋਂ, ਦਿਲ ਤੋਂ, ਦਿਲ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਸਰਵਾਈਕਲ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਨੌਕਰੀ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਐਕਟਿਵਾ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਜਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਮਿਲੀ 2000 ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 18-19 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ, ਅੱਜ 21 ਚੜ ਗਏ, ਜਾਨੀ ਕਿ 19-20-21 ਤੀਸਰਾ ਸਾਲ ਇੱਕੇ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਸਭ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੜੇ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੋਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਡੱਡੂ ਵਾਂਗੂ ਛਾਲਾ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ?
ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲੋ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਭੈਣ, ਘਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਕਿ ਡੱਡੂ ਵਾਲੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਸਹੀ ਬੋਲੋ। ਗੱਲ ਆ ਭੈਣੋ, ਡੱਡੂਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਸਹਿ ਵਾਲੀ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਕੱਛੂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਬਸ ਜੇ ਕੱਛੂ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਜਾਓਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕਰ ਵਿੱਚ। ਦਿਓ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਤਾਰੀਫ ਡੱਡੂ ਕਰੋ। ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਏ। ਜਿੰਨੂੰ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੱਚੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਬਲੇਸਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਸ ਫਿਰ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕੇ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲਓ। ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਖੀਰ ਖਾਣੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਗਰਮ ਗਰਮ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਸਰਨਾ ਵਾ। Very ਜਿਹਨੂੰ good. ਠੰਡੀ ਕਰਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਬੜਾ ਆਏਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ? ਅੜੇ ਤੇ ਖੜੇ ਬਸ ਅੜੇ ਤੇ ਖੜੇ ਤੇ ਰਹੋ, ਵਚਨਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਬਸ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਆਨੰਦ ਜਸ਼ੂ ਨੇ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋ। ਹੋਇਆ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜੇਠੂ ਨੰਗਲ ਵਾਲੇ। ਜੇਠੂ ਨੰਗਲ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਜੇਠੂ ਨੰਗਲ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੈਨ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਉਠਾ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰਮਾਨ ਨਾਲ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਮੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਢਿੱਡ ਮੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਖਾ ਖਾ ਕੇ। ਅੱਜ ਢਿੱਡ ਪਤਲੇ ਕਰੋ ਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੱਸੋ ਆਪਣੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗਵਾਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਹਾਂਜੀ, next ਗਵਾਹੀ। ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਹਰੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਜਗੀਰ। ਭੈਣ ਜੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲੱਗੇ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ। ਹਾਂ, ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਹਰੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਜਗੀਰ ਕੋਰਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ? ਸਨ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਰਾਤੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਘਰ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੱਪ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਰੋੜਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਵੜਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਚੂਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾੜਤਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਧੂਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੂਹਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਚੂਹਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਆ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ 10-15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੰਮੀ ਸੱਪ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਣ ਵੜਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਾ ਆਂਦੇ ਸਾਡੇ ਵੇਂਦਾ ਪੇਟੀ ਥੱਲੇ ਵੜ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਵੇਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਆ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ 2 ਵਾਰੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਨਵੇ ਜਮੂਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੋ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੌਂਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਇਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ 3-4 ਵੱਜ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੁੱਤੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2 ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ 2 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ 1:30 ਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਹਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਕੁਲਦੀਪ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਪੁੱਛੀਏ। ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਭੈਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਭੈਣ ਆਂਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਫੋਨ ਹੀ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੁਲਦੀਪ ਨੂੰ ਕਰ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ 29-18 'ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜੇ ਕੁਲਦੀਪ ਨੂੰ ਪੇਟੀ ਥੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਪੇਟੀ ਥੱਲੇ ਰਹੂਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਪੇਟੀ 'ਚ ਬਣਨਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜਣਾ ਉਹਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ। ਪੇਟੀ ਥੱਲੇ ਵੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਗੋਂ ਡਰਨਾ। ਸਾਡੀ ਗੁੱਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਕੀ ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੱਲੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਕੱਲੀ ਵੀ ਘਰ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਂਦੀ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਹੁਣ ਕੁਲਦੀਪ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਵੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਨਿਕਲੂ ਕਿੱਦਾਂ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਾਈ, ਬੂਆ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੈਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਸੰਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਡਰਦੇ ਹੀ ਆ, ਡਰੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹੋ ਆਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਬੂਆ ਜੀ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਨਿਕਲ ਜੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਣਦਾ ਜੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਪੇਟੀ ਥੱਲੇ ਹੀ ਵੱਜਾ ਆ। ਜੇ ਵੱਜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪੇ ਉੱਥੇ ਮਰ ਜਾਊਗਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਫਿਰ।
ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੀ ਬੋਲਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਚ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਦੋ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਤੇ- ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰੇਗਾ ਵਧੀਆ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ, ਹੁੰਦੇਗਾ। ਤੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਨਾ ਸੰਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਡਰੇ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸੱਪ ਨੂੰ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਦਲੇਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਸ, ਆਪਾਂ ਬਸ, ਡਰਦੇ ਬਸ। ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਸਿਰ ਵੀ ਕੁਚਲਦਾ। ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੇ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਗਾਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਦਲੇਰ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ, ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ- ਹਾਲੇ ਹਾਂ ਬੋਲੋ 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 ਬੋਲੋ। ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ 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 ਬੋਲੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਫਿਰ ਹਾਂ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਹਾਨ ਆ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਲੇਰ ਰੱਖਦਾ, ਅਸੀਂ ਦਲੇਰ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰੋ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਾਰਾ ਮਾਰੋ ਸਾਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ओ बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले रखे शैतान नु तू पैर तले। ओ बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले रखे शैतान नु तू पैर तले। यीशु दी बल्ले बल्ले, यीशु दी बल्ले बल्ले, यीशु दी बल्ले बल्ले, यीशु दी बल्ले बल्ले। ओ बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले रखे शैतान नु तू पैर तले। रखे शैतान नु तू पैर तले। तारीफ करो जोर दे नाल, जोर दे नाल। आमीन। हाँ नेक्स्ट गवाई। हाँ मैक ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 हालेलुया। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੂਜਾ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਕਿ ਮਤਲਬ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ सब ध्यान दे के सुनो। साइलेंट मूड ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਇਲੈਂਟ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਾੜੀ ਸੁਣੋਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਲੇਰ ਕਰਦੀ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਜੇ? ਕੋਟਲੀ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਦਿਲਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਕੋਟਲੀ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਟਲੀ ਤੋਂ ਆਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆ? ਪੂਜਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪੂਜਾ ਵਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਕੀ ਆ? ਮਤਲਬ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ? ਸਿਸਟਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਦਵਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਖਾਧੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭੈਣ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗਈ ਹਾਂ ਪਰ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡੋਲਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਤਾ। ਯੈਸ। ਪਰ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਉਣਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੰਤ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੱਚਾ ਫੜਾ ਰਹੇ, ਛੋਟੇ ਸੰਤ ਬੱਚਾ ਫੜਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਿਲਣਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਭੈਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦਿਲ 'ਚ ਪਿਆਰ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਰਕਤ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਚਲੋ ਹੋਰ ਵੀ 2 ਚਰਚਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ? ਇਹ ਭੈਣ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਪਰ ਬਲੇਸਿੰਗ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਚਰਚ ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬੂਆ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ
ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਏ ਹਾਂ। 2 ਮਹੀਨੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾਉਣ ਗਈ ਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਆ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬੁਖਾਰ ਚੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ। ਉਹ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਵੀ ਐਤਵਾਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਖਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਹੋਣੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਗਵਾਹੀ ਦੇ। ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗਵਾਹੀ ਦਊਂਗਾ ਜਿੱਦਣ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਬਲੈਸ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ। ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਵੇਖੋ ਲੁਕਿਆ। ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਖੜਾ ਜਾ, ਲਾਗੇ ਗਵਾਹੀ ਤੇ ਪੂਜਾ ਨੇ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਬਸ ਖਲੋ ਜਾ। ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਰਤਦੇ ਆ, ਪਰਤਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ। ਕੋਈ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਚੀ ਗਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਰਚਿਆ। 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਖੜਾ ਜਾ, ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ। 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਭੈਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਤਲਬ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਮੈਕ ਸਿਸਟਰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਰ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੱਤੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਕੁਛ। 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਇੰਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਉਂਦਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਬੱਚਾ ਘੁੰਮਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੱਸਿਆ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਹੱਲੇ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪੈਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਾਹਰ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਡਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮਣ ਦਿਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੇਟ 'ਚ ਵੜਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟੁਕਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਕਿ ਬੱਚਾ ਘੁੰਮਣ ਦਿਆ ਏ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ, ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ, ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲੇ, ਇਹਦੀ ਕਹੀ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਆ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣੀ ਆ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਗੇਟ ਤਾਣੀ ਜਦੋਂ ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੋੜਿਆ ਪਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਆਮ ਸਮਝ ਕੇ ਆਏਗਾ ਬਲੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਇਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਘਰ ਆ, ਇੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਕਈ 24 ਘੰਟੇ ਟੀਵੀ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਘਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ। ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਗੇਟ ਲੰਘੋਗੇ ਤੇ ਕੰਮ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਭੈਣ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੇਟ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਗੇਟ 'ਚ ਨੰਗੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਗੇਟ ਨੰਗੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਹਰ ਵਕਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਵੜੋਗੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਲੈਸ ਹੋਗੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਜੈਮ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਜੈਮ ਸੀ ਦੀ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਇੱਥੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ ਸੱਪ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਹੈ ਤੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤਿੰਨ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦੀ। ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਹਰ ਸਾਲ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਰਾਤ ਦਿਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਘਰੇ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਡੀ ਨਾ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਆ ਗਿਆ ਏ ਤੇ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੁੱਧ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਇਆ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ 2-3 ਹੋਰ ਬੁਲਾ ਲੈਣੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੁਲਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 7 ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਪਈ, ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਮੰਨਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਮਾਰੇਂਗੀ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਰੋਕੇਂਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਹੀ ਨਾ ਫਿਰ। ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਰਸੋਈ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਧ ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦਾ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕੰਮ ਹੀ ਉੱਧਰ ਤੇ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਭੈਣ ਜੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੀ, ਹੁਣ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦਾ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣਾ ਵਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਪਾਉਂਦੀ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਤੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਆ ਪਿਤਾ ਕੋ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੀ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਕੁਛ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ? ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਤੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਜੀਜਾ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਘਰ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਟੇ ਮਾਂਜੇ ਕਈ ਕੁਛ ਫੜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਛੱਤਰ ਮਾਪ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ 2 ਨਕਲੀ ਨਾਗ ਰੱਖੇ ਆ, ਇੱਕ ਨਾਗ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਗਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪੂਜਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੀਜਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਿਓ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਰਦੇ ਜੋ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਇਕੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਜੋ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਚਲ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈੱਡਰੂਮ 'ਚ ਹੀ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਲੁਕਾ 10:19 ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੱਪਾਂ ਤੇ ਠੂੰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਧਣ ਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲਈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੂਰ ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਸਾਟੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਜਿਓ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਕੱਲੀ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹਲੇਰੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਡਰ ਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਲ ਜਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਹਾਂ ਤਾਂ ਡਰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲਾ ਫਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈੱਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਕਰ ਉੱਧਰ ਕਰ, ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ। ਹਫ਼ਤੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ? ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਡਰ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਈ? ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਛਿੱਤਰ ਹੀ ਮਾਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਕਹਿਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਛਿੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹੋ ਹੀ ਵੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਛਿੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ। ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੁੜਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ ਹੈ ਇੱਧਰੋਂ? ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਖੰਡ ਪਾਠ ਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਵੇਖ ਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨਾਗ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ, ਮੋੜਿਆ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਰਾਦਾ, ਸਿਰ ਹਿਲਾਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ। ਮੈਂ ਸਿਰ ਹਿਲਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਲੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਛੂਹ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ 'ਚੋਂ ਧਿਆਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਪੈ ਸਕਦੇ, ਮੇਰੇ ਤਾਲਿਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਮੰਗਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੇਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਕਵਾਂਗੇ ਪਿਤਾ ਇੰਝ ਕਰ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਜੋ ਮੈਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਿਤਾ ਕੋ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਪਿਤਾ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸੱਪ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਭਜਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸੱਪ ਠੂਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਡਰਦੇ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦਾ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਯਨ ਜੈਮਸੀ ਕੀ ਤਰਫ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਜੈਮਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਅੰਤਰਾ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਅੱਗੇ ਪੈਰ ਤੇਰੇ ਲੱਗਣੇ ਨਹੀਂ, ਝੂਠੇ ਤੇਰੇ ਦੀਵੇ ਇੱਥੇ ਬਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੇ ਅੱਗੇ ਪੈਰ ਤੇਰੇ ਲੱਗਣੇ ਨਹੀਂ, ਝੂਠੇ ਦੀਵੇ ਤੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਪੈ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡਣਾ, ਪੈ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡਣਾ। ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨਾ ਤੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਣਾ, ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨਾ ਤੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਣਾ। ਹਨੇਰੀ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਸਾਰੇ ਯਿਸੂ ਤਮਣਾ, ਹਨੇਰੀ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਸਾਰੇ ਯਿਸੂ ਤਮਣਾ। ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨਾ ਤੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਣਾ, ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨਾ ਤੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਣਾ। ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਆਮੀਨ। ਆ ਨੈਕਸਟ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣਾਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਲੋ ਆਪ ਬੋਲਣਗੇ।
ਗੁੜੀਆ ਬੋਲੇਗੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਯਿਸ਼ੂ ਦੀ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਯਿਸ਼ੂ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਆ ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਆ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ। ਅਸੀਂ ਜੇਠੂ ਨੰਗਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੋਂ ਬਣਨਗੇ ਕਦੋਂ ਬਣਨਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੰਮਾ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸੋਈ ਵੱਲ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਰਸੋਈ ਬਣ ਗਈ ਹੋਈ ਆ। ਰਸੋਈ ਦੀ ਟੈਲ ਟੂਲ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਈ ਆ। ਰਸੋਈ ਬੜੀ ਟੌਪ ਦੀ ਬਣੀ ਆ। ਬੜੇ ਟੌਪ ਦੀ ਬਣੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ? ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਬਣੀਆਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ? ਦੋ ਰਸੋਈਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਦੋ ਰਸੋਈਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਿਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਹੋਰ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਰੂਮ। ਹੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੋਂ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਥੋੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਦੋਂ ਆਏ ਸੀ? 17 ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ 17 ਜਦੋਂ ਚੰਦੀ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 17 ਚ ਆਏ। ਜਦੋਂ 17 ਚ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। 17 18 19 20 ਔਰ 21। 17 18 19 20 21 ਟੋਟਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਆ? 5 ਸਾਲ ਅੜੇ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਲੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਅੜੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਰੋਕਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾ ਜਰਾ, 2 ਸੈਕਿੰਡ ਖੜੇ ਰਹੋ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੂਆ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ WhatsApp ਤੇ ਲੇਡੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਿਖਾ ਲਈ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਭੈਣਾ ਮੇਰੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਚਰਚ ਛੱਡਣ ਦੀ ਢੇਰ ਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਕੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੇਕਅਪ ਦੀ ਤੇ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੇਖ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉਧਰ ਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੱਦੇ ਲੋਕ ਆ। ਇਹ ਬੱਦੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਚਰਚ 'ਚ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਰਚ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕੋ ਡਾਂਸਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਡਿਸਕੋ ਡਾਂਸ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਰ ਜਾਓਗੇ ਜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਰ ਬਣਾਓਗੇ ਫਸ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਫੋਟੋ ਵਿਖਾਤੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੇਖੋ ਸੰਜੀ ਇਹੋ ਲੋਕ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੱਜਦੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗੇ ਥੋੜੀ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਲੋਕ ਬੱਦੇ ਰੁੱਦੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਗਵਾਹੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਨੀ। ਨਾ ਸਵਰਗੀ ਸਥਾਨ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਤ ਜਾਏਗੀ ਤਾਨਿਆਂ ਨਾ, ਮਿਹਣਿਆਂ ਨਾ, ਗਰੀਬੀ ਨਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਲਾਹ ਸੁੱਟਣਾ ਜਿਹੜੀ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ, ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਵਿਖਾਤਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰੇਅਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਵੇਖ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੇਖੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਫੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਫਿਰ ਮਾਰੋਗੇ ਛਾਲ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ